So we discussed about introduction to Python programming. So what is Python programming? Who introduced? What are the different types of points of Python programming? And also we discussed about the features of Python programming. And also we discussed uh, different types of features along with explanation and needs of Python programming. We discussed uses of Python programming we discussed in the last class. So now we are going to start with organization using Python. So which organizations are using this Python programming today? Okay, this is a trending and a very famous today. That's why the major organizations are using this Python programming like Google, Yahoo, YouTube, Mozilla, Dropbox, Microsoft, Cisco, Quora, etc. These are the all major organizations are using this Python programming. Google, Yahoo, and YouTube, Mozilla, Dropbox, Microsoft, Cisco, Quora. Okay, and also here we are going to learn in deep for Python programming. First you need to compare this program with other programming languages. Before Python, mostly using Java. Before Java, C, C++. Okay, now here we can see the differences between C++, Java, and Python. First, we have to compare these three first: C++, Java, Python. Okay, now so the first difference of under this C++, this is a compiled programming language. C++ is a compiled programming language. Java is also a compiled programming language. But Python is not a compiled programming language. It is interpreted programming language. Okay, now it is interpreted programming language. Okay, now we need to execute C++ Java programs. We require the compilers. Okay, now but we want to execute the Python programs. Okay, now we required interpreters. Okay, now that's why it is a Python is a interpreted programming language. So next come to the C++. Second point, supports operator overloading. C++ supports the operator overloading. Java does not support operator overloading. Okay, now but Python supports the operator overloading. Okay, now so already మీరు what is operator overloading we saw in the C portion. Okay, now so I can't explain here. Okay, so these are the differences. Okay, now C does supports the operator overloading. Python supports the operator overloading, but Java not supports the operator overloading. It Java supports only functional overloading. Okay, now and come to the third point, C++ provide both single and multiple interfaces. Okay, now C++ provides both single and multiple interfaces, but Java provide parallel multiple interfaces using uh, different types of interfacing టెక్నిక్స్ ఓకేనా మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ప్యారలల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ పైథాన్ ప్రొవైడ్స్ బోత్ సింగిల్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకేనా సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఇండివిజువల్గా ఆ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కెన్ ప్రొవైడ్స్ బోత్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ C++, both are platform dependent, but Java is platform independent. Python is also a platform independent. ఓకేనా ఏ జావా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఎన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఒక దగ్గర రాసి ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదైనా మనం ఎగ్జిక్యూట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రాసిన ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అది దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. Okay, C++ not like that. C++ is independent programming language. Does not support threads. C++ not support threads. Java build and supports the multi-threading, and also Python also supports the multi-threading.
నెక్స్ట్ పాయింట్ హ్యాస్ లిమిట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సపోర్ట్స్. లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. సో హియర్ ఈజ్ లైబ్రరీ సపోర్ట్స్ ఫర్ మెనీ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి జావాలో. హ్యాస్ ఏ హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ దట్ మేక్ ఫర్ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి డేటా సైన్స్కి రిలేటెడ్గా మనం ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి all set of library functions will be available. Next, code length is a bit lesser, 1.5 times less than Java. అంటే కోడ్ లెంత్ అనేది is a bit lesser than to the Java. Code has quite huge code. ఓకే, ఇక్కడ స్మాలర్ కోడ్ లెంత్ 3.5 times lesser than Java. ఓకేనా, నా కోడ్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, 3 to 4 times కంపారిటివ్లీ జావా. ఇదేమో 1 to 1.5 times లెస్సర్ దాన్ జావా. ఓకేనా, బట్ కోడ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఆల్సో సింపుల్గా మనం ప్రోగ్రామ్ని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం కాబట్టి వీఆర్ సపోర్టింగ్ టుడే పైథాన్. ఓకేనా, 3.3 to 5 times లెస్సర్ దాన్ జావా. ఫంక్షన్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఓకేనా, ఇక్కడ C++లో ఫంక్షన్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ అవుట్ సైడ్ క్లాస్ వీఆర్ యూజింగ్, బట్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్. జావాలో మనం ఏది రాయాలి అనుకున్నా కానీ ఇన్సైడ్ క్లాస్ రాస్తాము. వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలన్నా లేకపోతే మెథడ్స్ని రాయాలన్నా వీ కెన్ డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ అండ్ యూజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. ఇక్కడ పైథాన్లో కూడా అవుట్ సైడ్ వీ కెన్ డిక్లేర్డ్. C++ programs is a fast computing programming language. Java programming is bit slower than C++. C++ అనేది ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రామ్స్ని కంప్యూట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే 1.5 times లెస్సర్ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి జావాతో పోలిస్తే, అందుకని త్వరగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కంపారిటివ్లీ జావా. బట్ డ్యూ టు ద యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్లోవర్. మా పైథాన్లో ఏంటంటే మనము ఇంటర్ప్రెటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది, అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ స్లోగా ఉన్న కానీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది లిటిల్ బిట్ కోడ్ ఉంటుంది, కంపారిటివ్లీ 3 to 4 times లెస్సర్ దాన్ టు ద జావా కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో సేవ్. స్లోవర్గా ఉన్న ఎగ్జిక్యూషన్ త్రూ ఇంటర్ప్రెటర్, బట్ ఇట్ విల్ సేవ్ ద టైమ్. వై? బికాస్ ద కోడ్ ఈజ్ వెరీ smaller than or 3 to 4 times of lesser code than Java. That's why it's save the time also automatically, but execution is slower comparatively Java కానీ C++ కానీ. ఓకేనా, like okay, this is here we are using the uses the syntax norms like we can use every instruction end with a semicolon, or every block of code starts with open flower bases and end flower base. మనం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనకి కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు మనం మెయిన్ మెథడ్ రాసాం, మెయిన్ మెథడ్ రాసిన తర్వాత ఓ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, లేకపోతే స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మనం కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేస్తాము. ఓకేనా, స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తాము. మనం రాయాల్సినటువంటి కోడ్ రాసిన తర్వాత బ్లాక్ని క్లోజ్ చేస్తాము, అంటే కర్లీ బ్రేసెస్ని క్లోజ్ చేస్తాం. ఆ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బేస్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ పోర్షన్ని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటాము. ఓకేనా, వీ కెన్ మెన్షన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్. like punctuations, here you are using the punctuations, but here we can give the ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ. ఇక్కడ సెమీకోలన్స్ అనేవి కంపల్సరీ కాదు పైథాన్లో, కామాస్ సెమీకోలన్స్ అనేవి కంపల్సరీ కాదు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద C++ అండ్ జావా అండ్ పైథాన్. Next, here we can see the differences between C++, Java and Python programming. Okay, now here we can have so many differences. So already we discussed in the last class. So what are the main differences between Python and C? Okay, now this is the procedure-oriented programming language. C is the procedure-oriented programming language, but C++ is object-oriented. Java is object oriented. C++, Java both are object oriented, but C is the procedure oriented. Okay na, but Python is a combination of pop and oop. రెండు కూడా ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ని ఇక్కడ ఇదే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్
ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా ఇది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. అందుకనే పైథాన్ ఈజ్ ద వర్సటైల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ వర్సటైల్. ఓకే, ఫీచర్స్లో మనం రాసుకుని ఇట్ ఈస్ సింపుల్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వర్సటైల్. మనం ఫీచర్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాం కదా, అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఈజ్ వర్సటైల్. అంటే ఇట్ విల్ సపోర్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫీచర్స్ అనమాట. ఇట్స్ విల్ సపోర్ట్స్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ programming language. C is procedure oriented programming language. C++, Java is object oriented programming language. Python is combination of both pop and oop. Okay na. So he's the developers, is the mainly the using the ఎక్కడ ఉన్నా కానీ డెవలపర్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని డెవలప్ చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏ దగ్గర అయినా కానీ డెవలపర్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఆ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్, ద ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. లాంగ్వేజ్ సి జనరల్గా సి ఈజ్ ఆల్సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. జనరల్గా సి ఈజ్ ఆల్సో ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. బట్ సిని కంపారిటివ్లీ C++, జావా, పైథాన్ సిని ఏమంటారు అంటే మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అంటే బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత వచ్చిన లాంగ్వేజ్ కాబట్టి సిని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్గానే ట్రీట్ చేస్తాము. చెప్పేటప్పుడు సి ఈజ్ ద హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. కాబట్టి కంపారిటివ్లీ C++, జావా, పైథాన్ వీ కెన్ కాల్ సి ఈజ్ ద మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సి ఈజ్ ద middle level language. It will come middle in between basic programming language and other programming languages. That's why it is called as a high level language or middle level language. But C++, Java, Python are all high level languages. So block of code, so we can write the block of code. So ikkada ఇంటర్ప్రెటర్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రెటర్సే ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్స్ని రాసేటప్పుడు వీ కెన్ ఫాలో ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. బట్ హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. బట్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ ద input without any declaration. Just we can print hello world print చేయాలనుకోండి, just we can write type hello world. When we press the enter button we will get the output hello world. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పైథాన్. ఇక్కడ ఇంత ప్రోగ్రామ్ రాసాము, బట్ ఇక్కడ ద ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయినాయి. బట్ కంపారిటివ్లీ దిస్ ఆల్ ద జావా అనేది ఇంకొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, చాలా సింపుల్ లైన్తో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ని గెట్ చేసాం. సేమ్ ప్రోగ్రాము, డిఫరెంట్ సేమ్ అవుట్పుట్, బట్ we can write the instructions in a different ways in different programming languages compared to all these different programming languages. So it is a very simple, so this is a small single sentence we will get the output. That is the importance of Python programming language. Okay, keywords, come to the keywords. సో సిలో మనకి ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు కదా. సి లాంగ్వేజ్ కంటైన్ 32 కీవర్డ్స్. సి లాంగ్వేజ్ కంటైన్ 32 keywords. ఓకేనా, C++ contain ఓకేనా 30 keywords. C++ contain 30 keywords, but Java contain 63 keywords. Java contain 63 keywords. Okay, Python contains 33 keywords. So now we are going to learn the Python programming language. You have to remember what are the keywords we are using in Python programming language. 33 keywords. C 32 keywords. C++ 30 keywords. Java 63 keywords. Highest keywords జావాలో ఉంటాయి. ఓకేనా, సో మనం యూస్ చేసే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ 33 keywords. Okay, these are the main points we need to remember. So these are the main differences between C, C++, Java and Python. So these are the very awareness, మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతాడు కంపల్సరీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పైథాన్ అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ టేబులర్ డిఫరెన్సెస్. సో 5 మార్క్స్కి ఇస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్కి 5 డిఫరెన్సెస్ రాయాలి. ఓకేనా, 2 మార్క్స్కి ఇస్తే కంపల్సరీ ప్రతిదానికి మినిమం అట్లీస్ట్ 3 అయినా రాసుకుంటు 2 అంటే 2 ఎగ్జాక్ట్లీ 2 రాయాల్సిన అవసరం లేదు అందులో మెయిన్. ఓకేనా, ఇంకా అంతకని ఎక్కువ రాసిన నష్టమేమి లేదు, ఇన్ని సింపుల్ సెంటెన్సెస్లో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ C++, Java and Python, as well as we have to remember the differences between C, C++, Java and Python. Okay. Next, this is a very important, you have to know the idea, so how the execution process is going on.
So in the interpreter as well as in the compiler, when you learn the C programming language, already your lecture taught the execution procedure of the compiler to execute the C programming language. Once again, we have to repeat here while comparing the interpreter and compiler. Okay, come to the first one. This is the execution process of interpreter and compiler. So this is the interpreter. First one is the interpreter. So first you can write the program that is called source code. So any high level programming language ni మనం ఏమంటాము source code అని అంటాము. The high level language is the combination of what? The combination of English alphabets and mathematical notations. So that is called as high level programming language. This high level programming language code is called as source code. Okay now, so when you write the source code, after saving this source code with a file name dot ఇక్కడ మనం పైథాన్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఏ ఎక్స్టెన్షన్తో మనం సేవ్ చేస్తామంటే డాట్ పీవై, పైథాన్ కదా పీవై, డాట్ పీవై అనే ఎక్స్టెన్షన్తో మనం సేవ్ చేస్తాము. సో మనం రాసిన సోర్స్ కోడ్ని ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్తో ఫైల్ నేమ్ డాట్ పీవై, యాడ్ డాట్ పీవై, లేకపోతే ఎక్స్చేంజ్ డాట్ పీవై, దట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఎనీ ఫైల్ నేమ్ డాట్ పీవైతో మనం సేవ్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ సేవింగ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, రన్నింగ్ ప్రొసీజర్. సో అక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్ప్రెటర్ డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ ద ఇంటర్ప్రెటర్ ఇంటర్ప్రెట్స్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. Here, who is translate our source code into machine code? Interpreter. Okay, na? The interpreter directly translate our source code into machine level language. ఇక్కడ compilation అనేది ఏమీ జరగదు, only single step, direct execution. Who will execute our source code? Interpreter. It's a direct execution. So after line by line execution, it will give the output finally. Okay na? That is a one step procedure. ఇక్కడ ఉండేది మనకి జస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము, రాసిన ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాము, రన్ చేసేస్తాము, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రెటర్. బట్ కంపైలర్, here we can write a figure. An interpreter process the program a little at a time. Okay, alternatively reading lines and performing computations. అంటే లిటిల్ ఏ టైం అంటే ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం కొంచెం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైము. బట్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మనకి లైన్ బై లైన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్స్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫర్ us. Direct execution in the interpreter. So that is in the Python programming. So next, this is a compiler execution procedure. So right, we can write the source code. Okay na, మనం source code రాస్తాము, దాన్ని ఎలా సేవ్ చేస్తాము, C programs ఎలా సేవ్ చేస్తాము, how to save the C programs? File name dot C. Dot C is the extension for C programs. Dot py is the extension for Python programming. Dot Java is extension for Java programming. Dot C++ is the extension for C++ programming. So you have to remember them. So file name dot extension of particular programming language, dot C, dot py, dot Java, like this. Okay, now here we have to see dot C, file name dot C. ఫైల్ నేమ్ డాట్ సితో సేవ్ చేసేస్తాము. దెన్ వీ కెన్ ప్రెస్ ఆల్ట్ F5 ప్రెస్ చేయగానే మన ప్రోగ్రామ్ ఏమైపోతుంది, కంపైల్ అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ ఎట్ ఏ టైమ్ ద కంపైలర్ కంపైల్స్ అవర్ ఎంటైర్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, ద కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ వాట్ మా? ట్రాన్స్లేటర్స్. The compilers and interpreters are called as translators. So what is the purpose of translator? These translators translate the high level programming language into machine level programming language. Okay, now why? Because the machine means the computer doesn't understood the high level programming language. That's why it's the high level programming language is need to be translated into machine level language with the help of interpreter or with the help of compiler. So here the compiler translate our high level programming language or our source code into object code. ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కంపైల్ అయిందంటే మనకి ఏ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, బట్ ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్
ప్రోగ్రామ్. కంట్రోల్ F అని ప్రెస్ చేయగానే ఏమవుతుంది మనకి, అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దెన్ మన ఈ జీరోస్ అండ్ వన్స్లోకి మనకి కన్వర్ట్ అయిపోయి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ఏదైతే అవుట్పుట్ జీరోస్ అండ్ వన్స్లోకి వస్తుందో, కన్వర్ట్ అయి వస్తుందో, దట్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ స్క్రీన్. ఓకే, దట్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ మనకి టూ స్టెప్, ఇక్కడ స్టెప్ కంపైల్ జరుగుతుంది అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రెటర్ అండ్ కంపైలర్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ విత్ ద గ్రాఫికల్ నోటేషన్. మనం ఇట్లా మాట్లాడుకోవడం కంటే వెన్ యూ సీ ద పిక్చర్ ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్వేస్. ఓకేనా, ఇన్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము. ఓకేనా, ఎక్కడ పైథాన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. అది ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాము. రాసిన దాన్ని ఫైల్ నేమ్ .py సేవ్ చేస్తాము. అదే కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో అయితే అసలు ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు మోడ్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పైథాన్లో. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ప్రెటర్ అనేది డైరెక్ట్ మనం ఆల్ట్ F5 ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని మెనూలోకి వెళ్ళిపోయి ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిపోతుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడేమో సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము, సేవ్ చేస్తాము. సేవ్ చేసిన దాన్ని కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ .exe ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. సో దెన్ we can execute this. The executable file is going to be execute, then we will get the output. So this is the procedure of execution process of interpreter and compiler. Next, this is very important. You have to remember what I am saying here. So this is very useful to further. If it is possible, you have to make running notes first while I am telling to you. So for important points. So interactive mode and script mode in Python. So now we are going to learn about interactive mode and స్క్రిప్ట్ మోడ్ ఇన్ పైథాన్. అసలు ఏంటి ఈ పైథాన్లో ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఏంటి, అసలు స్క్రిప్ట్ మోడ్ ఏంటి, వీటిని ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము, యూస్ చేస్తే ఎలా యూస్ చేస్తాము, దీస్ ఆర్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్. సో విచ్ ఆర్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అండ్ స్క్రిప్ట్ మోడ్ ఇన్ పైథాన్. సో దట్ ఈస్ ద పైథాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ programming language, as we said. Why? Because we are using interpreter. So that's why it is called as interpreted programming language, direct execution. Okay, because the Python programs are executed by an interpreter. In Python there are two options or ways for running a code. We want to run a code. So we want to execute a code in Python. We are using two ways or two options. What are those? They are, first one interactive mode, second one script mode. What is the first one? Interactive mode. Second one, script mode. So now we can see now. So what is interactive mode? Okay na. So interactive mode also known as Python REPL, REPL, Python REPL. Interactive mode is also called as Python REPL. So what is the acronym of REPL? Read Eval Print Loop. Read Eval Print Loop. That is called REPL. It provides us with a quick way of running blocks or a single line of Python code. Okay, now with the help of this interactive mode, it will be help to running a block of code or single line of code is very quickly or fastly. సో లైన్ బై లైన్ అంటే జనరల్గా స్లోగా ఉంటుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఇట్ విల్ బి మేక్ సమ్ ఈజీ టు ఎగ్జిక్యూట్ టు రన్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? సమ్ ఫంక్షన్స్, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అయినా, అండ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ వయా ద పైథాన్ షెల్. ఓకేనా, సో ఈ కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? వయా పైథాన్ షెల్. సో ఏంటి పైథాన్ షెల్? వీ విల్ లెర్న్. సో పైథాన్ షెల్ which comes with the Python installation. మనం ఎప్పుడైతే పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం మన కంప్యూటర్లో, ఆటోమేటికల్గా వీ విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ విండో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పైథాన్ షెల్. ఓకేనా, మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? python.org లోకి వెళ్ళి మనం రీసెంట్ వర్షన్స్, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, మన విండోస్ 7 అనుకో ఏ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, విండోస్ 10కి ఏ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఏ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుందో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. వెన్ యూ ఇన్స్టాల్డ్ దిస్ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్, ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ దిస్ పైథాన్ షెల్. That is a environment to write and execute the Python programming. That is what Python shell.
To access the Python shell, open the terminal of your operating system and then type Python. అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదమ్మా, మనం ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, మన కంప్యూటర్ ఆన్ చేసి అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ స్టార్ట్ దగ్గర కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది, అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లకి జస్ట్ వీ కెన్ టైప్ పైథాన్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద Python shell. After installation it will be open when we open the terminal of our operating system and then type Python. Automatically we will get the Python shell. Then press the enter key and the Python shell will be appear. Enter చేసి మనం Python అనేది టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ we will get the Python shell. Okay, it will be appears on window. This is the same Python executable you use to execute script which comes installed by default and Mac Unix operating systems. Okay, na default ga Mac Unix operating system lo default ga untundi, but we want to execute this all on Windows operating system. So this is what first మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ మనం స్టార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ సిఎండి దగ్గర పైథాన్ అని టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎంటర్ కొట్టగానే పైథాన్ షెల్ అనేది స్క్రీన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవగానే మనం ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇందులో ట్రిపుల్ యారోస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ట్రిపుల్ యారోస్, ఓకేనా, రైట్ యారోస్, ఓకే, లెఫ్ట్ యారోస్ కాదు, ట్రిపుల్ యారోస్, 3 యారోస్, వాటిని చెవ్రాన్ అంటాము. ఏమంటాము? చెవ్రాన్. చెవ్రాన్ మీన్స్ ట్రిపుల్ యారోస్. ద చెవ్రాన్ ఇండికేట్స్ that the Python shell is ready to execute and send your comments to the Python interpreter. So when you press the enter button on this particular Python shell, so we will type these 3 chevrons. So automatically ఏమి అర్థమవుతుంది మనకి, అది చవరాన్ అపియర్ అవగానే అవర్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇంటెన్షన్ అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ the chevron indicates that the Python shell is ready to execute and send your commands to the Python interpreter. The result is immediately displayed on the Python shell as soon as the Python interpreter interprets the command. So immediately మనం అక్కడే అవుట్పుట్ చూసుకుంటాం అనమాట. ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద పైథాన్ అవుట్పుట్ ఆన్ పైథాన్ షెల్. మనం ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తామో అక్కడే అవుట్పుట్ని ఇమీడియట్గా చూసేసుకోవచ్చు. బై క్లికింగ్ ఆన్ ఎంటర్ బటన్ ఆటోమేటికల్లీ విల్ సీ ద అవుట్పుట్. టు రన్ యువర్ పైథాన్ స్టేట్మెంట్ జస్ట్ టైప్ దెమ్ అండ్ హిట్ ద ఎంటర్ కీ. మనం ఏం రాయాలనుకుంటున్నామో అది రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఎంటర్ కీని హిట్ చేయాలి, అంటే ప్రెస్ చేయాలి. యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్లీ. అన్లైక్ ద స్క్రిప్ట్ మోడ్. స్క్రిప్ట్ మోడ్ అనేది సెకండ్ టైప్ కదా. స్క్రిప్ట్ మోడ్లో అయితే మనం ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని ఒక ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ చేసి ఇలా, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్క్రిప్ట్ మోడ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఏం ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనం రాసుకోవాలనుకున్నది ఆఫ్టర్ చవరాన్ ప్రింట్ చేయడము, ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే వీ విల్ గెట్ ద చవరాన్ ఆటోమేటికల్లీ. అక్కడే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అలా దట్ ఈజ్ మనం సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి, కొంతవరకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ చేయలేము. అందుకనే మనం స్క్రిప్ట్ మోడ్కి వెళ్తాము. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో కెన్ సీ ద లేటర్. సో దెన్ ఇమీడియట్లీ unlike the script mode, for example, to script the text hello world, you can type. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేయకూడదు. హలో అరవింద్. For example, to print the next hello world, you can type the following. సో మనం ఆ యొక్క చవరాన్ మీద, ఆ యొక్క పైథాన్ షెల్ మీద యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ప్రింట్ హెలో వరల్డ్. మనం ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్న హెలో వరల్డ్ అనే స్ట్రింగ్ జస్ట్ యూ కెన్ టైప్ ప్రింట్. ఓకేనా, మనం సీలో అయితే ప్రింట్ ఎఫ్ అంటాము. అదే జావాలో అయితే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని రాయాలి ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేయాలంటే. బట్ పైథాన్లో జస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ద ఫంక్షన్ లైక్ ప్రింట్ ఆఫ్టర్ చవరాన్. ఓకే, వీ కెన్ రైట్ ద ప్రింట్, దెన్ ఓపెన్ ద parenthesis. ఇక్కడ ఏ స్ట్రింగ్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్ట్రింగ్ రాసేయడం హెలో వరల్డ్ అని చెప్పేసి. సో దెన్ క్లోజ్ ద parenthesis, దెన్ వీ కెన్ ప్రెస్ ద ఎంటర్ బటన్.
అక్కడే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. మనం ఏం టైప్ చేసాము, ఏం ప్రింట్ చేసాము, హలో వరల్డ్. ఇమీడియట్లీ వీ విల్ గెట్ ద హలో వరల్డ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ పైథాన్ షెల్. ఇక్కడ మన సిలో అయితే చాలా రాయాలి, హెడర్ ఫైల్స్ రాయాలి, ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇంకైనా మనము ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసి హలో వాళ్ళని ప్రింట్ చేయాలి. ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద సి ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ మనం ఏమైనా సెమీ కోలన్ యూజ్ చేసామా? ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత హలో వరల్డ్ తర్వాత బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏమైనా సెమీ కోలన్ యూజ్ చేసామా? వీఆర్ నాట్ యూజ్ ఎనీ సెమీ కోలన్స్. ఇక్కడ సెమీ కోలన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా, ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేయాలి, హెడర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేయాలి, అలా ఏం ఉండదు అనమాట. జస్ట్ సింపుల్ మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని inside this we can write which statement you want to print. After write the printf statement, you can hit or press the enter button. Automatically you will get output immediately after that. Okay na? Then when we press the enter after get the output, got the output, again we will get the another chevron. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్లీగా. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ 1. సో కమ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ 2. సో నేను చాలా వర్డ్స్ని, చాలా స్ట్రింగ్స్ని ఒకే దగ్గర రాయాలి అనుకుంటున్నాను. రాయాలి అనుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏంటి, నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేమ్ రాసాము, ఏజ్ 26, కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని ఈ 3 నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసుకొని, సో నేమ్ దగ్గర ఏం యూస్ చేసాం, మై నేమ్ ఈజ్. సో మై నేమ్ ఏంటి, ఆ నేమ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి. నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే నేమ్ అనేది ఎక్కడ మనకి ఎస్ఎన్ అయింది, నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఎస్ఎన్ అయ్యింది. సో మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇక్కడ మనం ఏమైనా నేమ్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసామా, చేయలే. ఏజ్ వేరియబుల్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేసామా, కోర్స్ వేరియబుల్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేసామా. సి ప్రోగ్రామ్ లాగా హెడర్ ఫైల్స్ రాయాలి, మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి, వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. సో అలా ఏమి ఉండదు అనమాట. జస్ట్ మనం ఏమి రాయాలనుకుంటున్నామో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్లో ఆ నేమ్ వాల్యూ అనేది నికోలస్ అనేది యాడ్ చేసాం. ఏజ్ 26, కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్. మేడం 26 అనేది డబుల్ కోట్స్లో పెట్టలేదు, నికోలస్ని మన కంప్యూటర్ సైన్స్ వీటిని మాత్రమే డబుల్ కోట్స్లో పెట్టారంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్. నికోలస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్. ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ డబల్ కోట్స్. మీకు తెలుసు, మీరు ఆల్రెడీ ఇవి నేర్చుకున్నారు బేసిక్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఇయర్లోనే సిలో. ఓకేనా, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ డబుల్ కోట్స్. ఇక్కడ హెలో వరల్డ్ రాశారు కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్. ఇట్ విల్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ డబుల్ కోట్స్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ లైక్ ఎవ్రీ స్ట్రింగ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ డబుల్ కోట్స్. లైక్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దీస్ 3 1 by 1. ఓకేనా, ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో మై నేమ్ ఈజ్, లైక్ ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి, మై నేమ్ ఈజ్ ఏమిటి, నికోలస్. నికోలస్ ఎక్కడ ఉంది, నికోలస్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనం నికోలస్ అని రాయబడలేదు ఇక్కడ. నికోలస్ అనేది ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయ్యింది, ఎస్ఐన్ అయ్యింది, నేమ్. జస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ద నేమ్. సో ఈ నేమ్లో ఆ నేమ్ అనేది ఆ వాల్యూ అది మనకి రావాలి అంటే సో ప్లస్ అనేటువంటి సింబల్ మనం యూజ్ చేయాలి. సిలో పర్సంటైల్ ఎలా అయితే వాడామో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక వాల్యూని మనం గెట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద ప్లస్ సింబల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ వేరియబుల్. కానీ వేరియబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి, ద వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ డేటా. ఓకేనా, సో ఈ నికోలస్ అనేటువంటి నేమ్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము, నేమ్ అనే వేరియబుల్లో చేసాము. ఆ వేరియబుల్ ఉన్నటువంటి ఆ నికోలస్ వాల్యూ అనేది మనం యాక్సెస్ చేయాలి, మనం తీసుకోవాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లస్ సింబల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ వీ కెన్ యూజ్ ద ప్లస్ సింబల్. నెక్స్ట్ ఏజ్డ్ అండ్ ఆల్సో. సో కామా ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే నాకు ఆ నికోలస్ దగ్గర కామా రావాలి, ఏజ్ తర్వాత కామా రావాలి, అందుకని. 26 అనేది ఏంటి, క్యారెక్టర్ కదా, అందుకని స్ట్రింగ్ ఏజ్. ఓకే, ఏజ్డ్ అనేది స్ట్రింగ్ ఏజ్. టాకింగ్ ఇక్కడ ఏంటి మనము టాకింగ్ అనేది పెట్టాము. నెక్స్ట్ కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో లైక్ దిస్. సో వెన్ యూ ప్రెస్ ద ఎంటర్ కీ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్, మై నేమ్ ఈజ్ నికోలస్, ఏజ్డ్ 26, టాకింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకేనా, సో లేదు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా, సో మేడం ఇక్కడ కామా వచ్చింది, ఆఫ్టర్ ఏజ్ కామా వచ్చింది. సో బట్ వై ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద కామా హియర్. మనం ఇక్కడ కామా పెట్టలేదు కదా, టాకింగ్ అనే దగ్గర కామా పెట్టలేదు కదా, టాకింగ్కి కోర్స్కి మధ్యలో. అందుకే మనం ఎక్కడైతే కామా యూజ్ చేస్తామో కదా, కామా యూజ్ చేయకపోతే కామాస్ రావు. దట్స్ ఇట్.
మై నేమ్ ఈజ్ నికోలస్, ఏజ్ 26, స్ట్రింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఇలా సింపుల్గా మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటున్నామో వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఓకేనా, వీ కెన్ రైట్. ఓకేనా. సో దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో ఇఫ్ కండిషనల్ లూప్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, లేకపోతే గ్రేటర్ దాన్, కంపారిజన్ లూప్స్, లేకపోతే వీ వాంట్ టు యూజ్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ వీ వాంట్ టు యూజ్. ఓకే, ఎలా మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము జనరల్గా సిలో అయితే ఇలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు సీ, వీ హ్యావ్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ దిస్ పోర్షన్. ఓకేనా. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ మనం ఒక వాల్యూ తీసుకొని ఒక నెంబర్ని, టూ నెంబర్స్ని మనము కంపేర్ చేయాలి. ఈ కంపేర్ చేయాలంటే మనం ఏం సింబల్స్ యూస్ చేయాలి? కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లెస్ దాన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, అవే కదా. దీస్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ టూ వాల్యూస్. ఇంకా నేను టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను, ఏంటి? 5, 10. సో వాట్ ఈజ్ మై కండిషన్? ఇఫ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 10, అంటే 5 అనేది 10 కన్నా పెద్దదా అని నేను అడుగుతున్నాను. అడిగినప్పుడు మనకేం అవ్వాలి? ఇఫ్ అనేది ఒక కండిషన్. సో దాన్ని మనం ఆ కండిషన్ని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే, మనం ఆ కండిషన్ ట్రూఆ ఫాల్సా అనేది మనకు తెలియాలి అంటే, సో మనం ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్, ఓపెన్ బ్రేసెస్ని ఓపెన్ చేయాలి. సో దెన్ వీ కెన్ ప్రింట్ ఎఫ్ 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10, 5 అనేది 10 కన్నా పెద్దదా అని స్టేట్మెంట్ ఒకటి ప్రింట్ చేసాము. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద బ్లాక్. ఒక ఇఫ్ అనేది అయిపోయింది, ఇఫ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎల్స్, కాకపోతే 5 గ్రేటర్ దాన్ 10 కాకపోతే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి? ప్రింట్ 5 ఈజ్, సారీ లెస్సర్ దాన్ అనండి అమ్మా, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ గా లెస్సర్ దాన్ 10. సో 5 అనేది 10 కన్నా తక్కువ అనేది ఇలా. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్. అంటే ఏంటి? ఈ ఓపెన్ బ్రేసెస్, క్లోజ్ బ్రేసెస్, దిస్ ఈజ్ వాట్? బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఇలా మనం సి ప్రోగ్రామ్లో ఒక కండిషన్ని చెక్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేసెస్. ఓకే, ఇఫ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 10, ఎల్స్ 5 less than 10. But we are not using any braces in this Python programming. That is a very variant difference here. మరి ఎలా రాయాలి వితౌట్ బ్రేసెస్ అంటే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్. ఇట్ విల్ బి యూజ్ ఆల్వేస్ వైల్ రైటింగ్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా. ఇక్కడ చవరాన్ తర్వాత, ఆఫ్టర్ చవరాన్ ఇఫ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 10, మనం ఏం ఇలా ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఏం ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఉండాలి, నేను పెట్టలేదు సారీ మా, పెట్టాలి. ఓకేనా. కండిషన్ జస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ద కండిషన్ ఏ పెరాంథసిస్లో ఇన్సైడ్ ద పెరాంథసిస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఇఫ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 10 అండ్ 10 తర్వాత నేను ఏదో పెట్టాను అక్కడ, ఏంటది? కోలన్, డబల్ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, కోలన్, డాట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోలన్. కోలన్ వేరు, సెమీ కోలన్ వేరు కదా. కోలన్ పెట్టాలి. ఎందుకు మేడం కోలన్ యూజ్ చేశారు అంటే, ఇక్కడ కోలన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఓపెన్ బ్రేసెస్ బదులు మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ కోలన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. మనకు అర్థం అవ్వాలి. ఏం అర్థం అవ్వాలి ఇక్కడ? ఓకే, వీ నీడ్ టు లీవ్ సమ్ స్పేస్. వెన్ we give automatically, so this colon, it will gives the 4 lines of space, 4 స్పేసెస్ అనేది మనకి లీవ్ చేస్తుంది. మనం ఇలా ఇఫ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 10 అని ఇమీడియట్గా కోలన్ పెట్టి ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే, ఇక్కడ నేను 3 డాట్స్ పెట్టాను, అర్థం ఏంటి అంటే ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి అని అర్థం. ఇక్కడ ప్రెస్ చేయగానే మనకేమో ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా, 4 స్పేసెస్ లీవ్ చేసి ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనము ఇక్కడ రాస్తాము. ఓకేనా. సో ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేసెస్ లేదు, క్లోజ్ బ్రేసెస్ లేదు. ఆ రెండిటి బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ జస్ట్ కోలన్ పెట్టేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద 4 స్పేసెస్, ఇక్కడ వైట్ స్పేసెస్ వస్తాయి. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎల్స్ అనేది కూడా బ్లాక్ ఆఫ్ కోడే కదా. ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఉంది కదా. సో ఎల్స్ ఇమీడియట్లీ మనం ఏం చేయాలి? అగైన్ కోలన్ పెట్టాలి. కోలన్ పెట్టి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే, సో అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్స్ ద 4 blank spaces. Then we can type print 5 is less than 10. So then when we press the enter, automatically we will get the answer. What is the answer? 5 is less than 10. మనం ఇక్కడ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేసాము? 5 is greater than 10, else
5 is less than 10. According to condition, which statement is true, that statement will be execute. Already we know that kada if function, if else statement else kada. If else, if ante if block, true block execute అయితే true block statement కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ట్రూ బ్లాక్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎల్స్ బ్లాక్ని స్కిప్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ని స్కిప్ చేసి ఎల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ అనేది ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, ఎల్స్ అనేది ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. 5 greater than 10 కాదు కదా, 5 is less than 10. So what is the output? 5 is less than 10. Immediately we will get 5 is less than 10. After writing the program, we will get the output. That is the main difference between the way of writing the program in C language and Python programming language. We can't use any parentheses, we can't use any semicolons, we can't use any flower braces in the block of code. Just we can use after condition, you can use the colon automatically. When we press the, after given the colon, when you press the enter button, automatically it will use the 4 white spaces. Then we can print type this statement. Then we can press the enter button, then we can write the another block of code. So automatically when we put the double colon, automatically it will leave the 5 spaces, white spaces. Then we can type here. When we press the enter button, automatically we will get this output. So this is a very simple how we can write a particular program. There is no declaration, there is no header files, there is no main method. So simply we can write what we want to try, write what we want to execute as like as English language. Just English language laga raskuntu vellipoyam. So that is what the importance of Python programming comparatively C program. Okay, the above example also demonstrate how we can use run multiple Python statements in iterative mode. So multiple Python statements మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం అనేది you can see here. This is the one statement, this is the another statement. అంతే కదా, 5 is greater than 10 అనేది ఒక స్టేట్మెంట్, 5 is less than 10 అనేది అనదర్ స్టేట్మెంట్. ఇలా మనం ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయినా ప్రింట్ చేయొచ్చు వన్ బై వన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ iterative mode. The two print statements have been intended using 4 spaces. So before the print statement మనం ఏమి ఇక్కడ రాసాము, కండిషన్ తర్వాత కోలన్ పెట్టాం కదా, ఆటోమేటికల్లీ ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ ఇంటెండెడ్ యూజింగ్ 4 spaces. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ లీవ్స్ 4 spaces. జస్ట్ లైక్ ఏ స్క్రిప్ట్ మోడ్లో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంటెండ్ ప్రాపర్లీ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ కోలన్ కనుక పెట్టలేదైతే కండిషన్ తర్వాత, ఓకేనా, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర కండిషన్ ఇమ్మీడియట్లీ మనము కోలన్ కనుక పెట్టనట్లయితే ఇట్ విల్ ఇంటెండెడ్ నాట్ ప్రాపర్లీ, ఆటోమేటికలీ వీ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. అంటే మీకు అర్థమేమయ్యాలి, ఈ కోలన్స్ అనేవి ఎక్కడ పెట్టాలి, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇలాంటి ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ ఎలా అయితే వస్తున్నాయో అలా మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే వస్తున్నాయో అక్కడ కంపల్సరీ మనం వీ కెన్ యూజ్ దీస్ కోలన్స్. అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ పుట్ దెమ్, ఓకేనా, వీ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్స్. మరి ఎర్రర్స్ వస్తే మనకేమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. జనరల్గా మనకు ప్రోగ్రామ్స్లో ఏమేమి ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, 3 types ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఎనీ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ వెన్ విల్ రైట్ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ విత్ 3 types ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఏంటది, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్, డిక్లరేషన్ ఎర్రర్స్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. సింటాక్స్ ఎర్రర్స్, డిక్లరేషన్ ఎర్రర్స్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. ఒక మరి ఇలా మనం కరెక్ట్గా పెట్టలేదు అనుకోండి, సింటాక్స్ ఎర్రర్సే కదా అవి. సో ఏదో ఒక ఎర్రర్ అనేది మనముకి డిస్ప్లే అవుతుంది మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తే, ఏదర్ సింటాక్స్, ఐదర్ రన్ టైమ్ ఆర్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఉండదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా. బట్ వేరియబుల్స్ అయితే మనం రాయాలి, దట్స్ యూ హ్యావ్ టు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్ప్రెటర్ మోడ్ వీ సా హియర్. అండ్ బట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇక్కడ మనం చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనం ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్ ఏమి python.orgలోకి వెళ్ళిపోయి మనకు కావాల్సిన వర్షన్ ఇక్కడ Python 3.2ని మనం Windows 7 అని చెప్పేసి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను.
సో పైథాన్ 3.2 వెర్షన్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. పైథాన్ 3.7 కూడా మన యొక్క విండోస్ 7కి ఆర్ విండోస్ 10కి కూడా మనకు వర్క్ అవుతుంది. ఇన్‌స్టాల్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఎనీవన్ యూ హావ్ టు యూజ్ పైథాన్ 3.2 యూజ్ చేయండి వెర్షన్‌ని, లేకపోతే పైథాన్ 3.7 వెర్షన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఎలా మనం ఆ ప్రోగ్రామ్స్‌ని రన్ చేస్తాము? యూ కెన్ సీ హియర్. సో రన్నింగ్ పైథాన్ ఐడియల్లీ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్లో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఓకేనా. లెట్ us assume that we are already installed పైథాన్. మనం పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. ఓకేనా. హ్యావ్ యూ ఇన్స్టాల్డ్ పైథాన్ 3.2 ఆన్ ఏ స్టాండర్డ్ పీసీ విత్ విండోస్ 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. విండోస్ 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి అయితే పైథాన్ 3.2 సరిపోతుంది, ఆర్ పైథాన్ 3.7 అని ఒకలా అనుకుందాం. మీరు ఆ రెండింటిని మీ పీసీలో మీ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి అక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఉంటుందిగా. సో క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్. మనం అది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అనేది మన సిస్టంలో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది లేదు అనేది మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మన కంప్యూటర్లో స్టేటస్ బార్లో లెఫ్ట్లో స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా, ప్రతి కంప్యూటర్కి స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా. ఆ స్టార్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ బటన్ అండ్ ఫైండ్ పైథాన్ 3.2 ట్యాబ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రోగ్రామ్. స్టార్ట్లో మనకి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి అక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ వస్తాయి. అక్కడ చెక్ చేసుకోండి పైథాన్ 3.2 ఇన్స్టాల్ అయిందా లేక పైథాన్ 3.2 ఇన్స్టాల్ అయిందా అనేది. ఇది 32 బిట్ కంపైలర్స్కి, అందుకనే ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. 32 బిట్ కంపైలర్స్. ఓకేనా. మన ల్యాబ్లో ఉన్నవి కూడా 32 బిట్ కంపైలర్స్, 64 బిట్ కంపైలర్స్ కాదు. ఓకేనా. అవర్ ల్యాబ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద 32 బిట్ కంపైలర్స్. ఓకేనా. సో ఆటోమేటికల్లీ పైథాన్ 3.2 అనేది ఉంది. సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ క్లిక్ ఆన్ పైథాన్ 3.2. సో అది ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం అది స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి కానీ అక్కడ మనకు అన్ని ఇన్స్టాలేషన్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. అక్కడ 3.2 ఉన్నప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, క్లిక్ చేసుకోవాలి. ట్యాబ్ యూ కెన్ సీ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ టూల్ నేమ్డ్ ఐడిఎల్ఈ. ఓకేనా. ఆటోమేటికల్గా మనం దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ద పైథాన్ డెవలప్మెంట్ టూల్ అనేది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడిఎల్ఈ. ఐడిఎల్ఈ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ పైథాన్ GUI, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ పైథాన్ 3.2 క్లిక్ చేయగానే ఆ ఐడిఎల్ అనేది ఏదైతే మనకి ఇలా వస్తుందో దాని మీద మనం క్లిక్ చేయాలి అగైన్. సో టు స్టార్ట్ ఐడిఎల్ఈ క్లిక్ ఆన్ ఐడిఎల్ఈ పైథాన్ GUI ఐకాన్. యూ విల్ సీ ఏ న్యూ విండో. సో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఒక న్యూ విండో వస్తుందన్నమాట. ఓపెన్ అప్ అండ్ ద కర్సర్స్ వెయిటింగ్ బిసైడ్ త్రిబుల్ చవాన్. ఇది చవాన్ అంటాం కదా, త్రిబుల్ బేసెస్ సైన్ విత్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో ఆటోమేటికల్గా మనం ఎప్పుడైతే మనం పైథాన్ 3.2లోకి వెళ్ళి ఓకేనా పైథాన్ 3.2ని క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ లైక్ ఇలా అన్నీ వస్తాయి అనమాట. అందులో మనకి ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి మనము, ఐడిఎల్ఈ పైథాన్ GUI అనేది క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్, దాన్నే మనం ఏమంటాం పైథాన్ షెల్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వస్తుందన్నమాట ఏమని, పైథాన్ షెల్. పైథాన్ షెల్ అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకి ఏం చూపిస్తుంది, వెయిటింగ్ బిసైడ్ త్రిబుల్ చవరాన్. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ త్రిబుల్ చవరాన్తో పాటు మనకి ఇక్కడ ఈ కర్సర్ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. లైక్ దిస్ వీ విల్ గెట్ ద ప్రాంప్ట్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్. సో వీ విల్ గో టు స్టార్ట్. After press the start button, we will get all those installed files. In this we can check where the Python 3.2 or Python 3.2 is installed. Click on it. Then after clicking that, you will get this like this. Then we can click on ideally Python GUI. Then click on this. We will get this prompt. This command prompt is appear with the triple chevron, triple arrows. Nemantamu chevron. So after that chevron, the cursor is waiting to type something. Okay, like this. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇట్ విల్ బి వెయిట్. ఇక్కడ కాపీ రైట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ కాపీ రైట్ ఆ కర్సర్ దగ్గర కాపీ రైట్ అనేది మనం క్లిక్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఇలా మనకు వస్తుందన్నమాట. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ త్రిబుల్ చవర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎందుకు మేడం ఇది కాపీ రైట్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే, సో మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ లెంత్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది కష్టం. సో ఒక్కొక్క కాపీ రైట్ అనేది కావాలి మనకి, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే సేమ్ ఎట్ ఎ టైం. సో అందుకని చెప్పేసి మనం కాపీ రైట్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేస్తే ఒకసారి స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు, సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద లైసెన్స్డ్. దెన్ ఇట్ విల్ అగైన్ స్టాప్ ఎట్ చవరాన్. ఆఫ్టర్ దిస్ వీ కెన్ టైప్ వాట్ యు వాంట్ టు రైట్.
సో ఆఫ్టర్ చవరాన్ ఆటోమేటిక్గా చవరాన్ అనేది వచ్చేస్తుంది, అది రెడీగా ఉంది. అదేంటి, ఆ పైథాన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది రెడీగా ఉంది మన ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి, ఎగ్జిక్యూట్ అనడానికి. అదే ఇండికేషన్ ఆఫ్ చవరాన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ వాట్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్. సో ప్రింట్ హెలో వరల్డ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రీవియస్. హెలో వరల్డ్ అనేటువంటి స్ట్రింగ్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సింపుల్గా నేను ఏం డిక్లరేషన్ చేయట్లేదు, మెయిన్ మెథడ్ రాయట్లేదు. ఆఫ్టర్ చవరాన్ ప్రింట్ హెలో వరల్డ్ అని రాశాను, ఏమి సెమీకోలన్స్ వాడటలేదు. ఓకేనా, హెలో వరల్డ్ అనేది రాసేసాను. దెన్ when I press the enter button after print statement, I will get the output hello world. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇక్కడేమో ప్రింట్ అనేమో వచ్చేసేమో క్రీమ్ కలర్, రైట్, క్రీమ్ కలర్. ఇదేమో హెలో వరల్డ్ అనేదేమో గ్రీన్ కలర్లో ఉంది, అవుట్పుట్ ఏమో బ్లూ కలర్లో ఉంది. ఓకేనా, ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎర్రర్స్ ఏమో రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. సో మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ అవి చేసినప్పుడు మనకు ఆ వేరియేషన్ తెలియదు. ఇక్కడ ప్రతి స్టేట్మెంట్కి ఒక్కొక్క కలర్ అనేది మనకి అపియర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్. మనకు అర్థం, రెడ్ లైన్స్ వచ్చినట్టు, ఇక్కడ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఈ పోర్షన్లో. ఓకేనా, మనం గ్రీన్ అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ మనం టైప్ చేస్తున్నాము, బ్లూ కలర్ వచ్చిందంటే అవుట్పుట్ గెట్ చేసాము. సో మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేస్తున్నామంటే క్రీమ్ కలర్లో లేకపోతే లైట్ పింక్ కలర్లో ఉంటున్నాయి. అంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్క కలర్లో మనకి అపియర్ అవుతుంది అనమాట. అలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏ పోర్షన్ ఏంటి అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది, అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ another speciality in the Python programming language. Okay na, so automatically when we press the enter button after this print statement, printf కాదు, c లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. print, just to type print statement. So what you want to print, you have to type here. After that we can hit or press the enter button. Automatically or immediately we will get hello world. ఓకేనా, ఒకవేళ నేను ఎర్రర్ మిస్టేక్ చేశాను నా ప్రోగ్రాంలో అన్నట్లయితే ఎలా మనకి అపియర్ అవుతుంది ఎర్రర్స్ అనేవి. అగైన్ సేమ్ స్టేట్మెంట్, ఆఫ్టర్ చవరాన్ ఇక్కడ ప్రింట్ బదులు PRIMT అని రాసాను నేను స్టేట్మెంట్. మరి ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్, స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు మనం తప్పు రాస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ చూపిస్తుందిగా. ఎన్ బదులు నేను రాదర్ దాన్ ఎన్, నేను ఇక్కడ ఏం రాశాను, ఎం రాశాను. ప్రింట్ బదులు ప్రింట్ అని రాశాను. నేను ఈ స్టేట్మెంటే తప్పు రాశాను. మరి స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ఏం ప్రింట్ అయింది నాకు. సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ షోస్ ద ఎర్రర్. automatically it shows the error, where the error we get that will be like okay na print. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఆ ప్రింట్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ దగ్గర మిస్టేక్ ఉంది, దెన్ వీ విల్ గో అండ్ కరెక్ట్ ఇట్. సో ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడే మనం ఇక్కడే ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, ఇమీడియట్గా మనం అవుట్పుట్ చూస్తాము. ఎర్రర్స్ ఉన్న ఇక్కడే కరెక్షన్ చేసుకొని అగైన్ వీ కెన్ execute. Okay na, that is the importance of this Python shell or command prompt of interactive mode. That is what interactive mode. Okay na, up to here I want to complete today's session. Okay na, we will meet in the next class with the next because of our time is up. Okay na, thank you one and all.